بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، انتخابات کی شفافیت کے اوپر ابھی سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں گے، غیر جانبدارانہ ہوں گے اور منصفانہ ہوں گے، لیکن بہت سی سیاسی جماعتوں کو ان کی اس یقین دہانی پہ اعتراض ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ یہ تحریک انصاف سمیت بہت سی جماعتوں کے تحفظات ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک عجیب و غریب کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتی، وہاں پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ وہ کہتے جی میں پنجاب میں نہیں مل رہی، ہمیں خیبر پختونخوا میں نہیں مل رہی۔ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بلوچستان میں نہیں مل رہی، خیبر پختونخوا میں نہیں مل رہی، پنجاب کی بات نہیں کر رہے وہ۔ لیول پلینگ فیلڈ بھی تو اپنی اپنی ہے نا جی، ہر ایک کی، اس کی جو مرضی تعریف کر لے آپ، وہ اس طرف چل پڑے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں پھر ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں ان تمام تحفظات اور خدشات کے اوپر بات کی گئی، اور یہ اہم شخصیات کی ملاقات تھی۔ آپ 3 بڑے کہہ لیں یا 4 بڑے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ملاقات میڈیا میں رپورٹ ہو گئی، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی وزیر اعظم سے ملے، لیکن اسی وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں نگران وزیر اعظم بھی تھے، محسن نقوی بھی تھے، ایک اور دوست بھی تھے، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی، اور اس چیز کے اوپر فوکس تھا کہ انتخابات کا صاف اور شفاف انعقاد یقینی ہو، اور پھر رزلٹ سب تسلیم کریں، ایکسیپٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ پھر ہر جماعت جو ہے وہ نتیجہ نہ مانے۔ اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ اس کو کس طرح انشور کیا جائے۔ نمبر 1، تحریک انصاف کے انتخابات میں حصہ لینے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ نمبر 2، الیکشن کمیشن کو واضح طور پر یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ اپنا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرائے، ٹھیک ہے۔ اب 3 بڑوں کی میں نے بات کی نا، دیکھیں، ایک سول حکومت ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان تینوں کے بڑوں کے لوگ یہ شامل تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ نام اس وجہ سے نہیں بتاتا کہ پھر وہ نئی شروع ہو جاتی ہے باتیں، لیکن فیصلہ ساز قوتیں یہی ہیں نا، انہوں نے الیکشن کرانے صاحب، کیونکہ فوج کی مدد الیکشن کمیشن نے مانگی ہوئی ہے۔ نگران حکومتیں صوبوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں، ان کی مدد الیکشن کمیشن نے مانگی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف بطور جماعت انتخابات میں حصہ لے گی، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ووٹرز کو نکالنا، ووٹرز کو لے کر جانا، اور پھر رزلٹ مرتب کرنا، ان کے پولنگ ایجنٹس، سارا انتخابی عملہ، وہ جو ہے وہ ایک اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میں اس پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ جو تحفظات اور خدشات ہیں اس کے حوالے سے ایک جی ڈی اے کی ترجمان مس سائرہ بانو جو ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور سنواؤں گا بھی، تاکہ آپ سن لیں کہ کیا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے رکن ہیں نثار درانی، انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ ان کے حوالے سے تحفظات اور خدشات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور نثار درانی کے حوالے سے یہ سائرہ بانو نے الزام لگایا ہے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر سے سوال پوچھا ہے کہ چونکہ یہ رہ چکے ہیں، سابق جج بھی رہ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی ایک لا فرم بھی ہے، نثار درانی لا ایسوسیٹ، وہاں پہ ایک ان کی جونیئر ہیں، ان کی ممبر ہیں لا ایسوسیٹ کی،
सायमा आगा उनका नाम है। तो सायमा आगा को पीपल्स पार्टी ने, नोट कीजिएगा, सायमा आगा को पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली से रिजर्व सीट के लिए उम्मीदवार बना लिया है। सायमा आगा जो है वो निसार दुरानी की अजीज़ा भी हैं और उनकी जो निसार दुरानी लॉ एसोसिएट हैं उनकी वो मेंबर भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं, ये सायरा बानो साहबा कह रही हैं। मैंने कहा ना कि इस वीलॉग के आखिर में आप उनका वीडियो बयान भी सुन लीजिएगा। और इसके ऊपर सुनिए, इसके ऊपर सिर्फ ये जीडीए ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया, क्योंकि सायरा बानो खुद इलेक्शन लड़ रही हैं। हल्का NA 210 टंडो आदम और शहदादपुर से, वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं और ख़ुद उम्मीदवार हैं, जीडीए की तर्जुमान भी हैं। तो इस वजह से इससे पहले MQM ने, ANP ने और दीगर छोटी जमातों ने भी निसार दुरानी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, इनकी तब्दीली का मुतालबा किया था, तो वो लेकिन उन्होंने उनको तब्दील नहीं किया। उसके लिए ज़ाहिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, वो बड़ा तवील प्रोसेस है, उसको जो है वो फिर इख्तियार करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि तहरीक इंसाफ वाले इस सारे जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है आम इंतखाबात के हवाले से, इसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, या कह लें कि साजिश भी कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, उसकी तफसीलात आने वाले वीलॉग में आपको जो है वो बता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन वो पूरा अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, पूरा सोशल मीडिया। और उसके लिए उनका तरीक़ाकार क्या होगा, जिस तरह मैंने बताया कि आने वाले वीलॉग में उसकी तफसील जो है वो आपको बता दी जाएगी और न्यूज़ टू यू के प्लेटफॉर्म से ही आपको जो है वो बताई जाएगी। मैं बताऊं या राजा साहब बताएं, लेकिन बात फिर वही जहाँ से शुरू की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। 3 बड़ों ने भी कहा, देखें इलेक्शन करवाना, पुरअमन अंदाज में करवाना, ये एक हदफ है, टारगेट है, लेकिन इससे बड़ा टारगेट है कि ऐसा इलेक्शन हो जिसका नतीजा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज माने, ठीक है। इसी के ऊपर गौर खोज हो रहा है और सर जोड़कर बैठ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर या हर हफ्ते वीकेंड पे। सारी जो एक होती है प्रैक्टिस, कौन से इकदाम जो मजीद उठाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें हैं वो जारी भी कर रहा है, तो ताकि कोई अबहाम जो है वो ना रहे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर अगर सवालात उठने शुरू हो जाएंगे तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को उसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा। तो सायरा बानो ने भी उनसे जो है वो जवाब मांगा है। तो सायरा बानो ने क्या कहा है ये आप देख लीजिए और सुन लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपके इस बयान के बाद कि आप इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेंगे, आपकी बात पे भरोसा किया। हालांकि सिंध में हमारी पार्टी और दीगर पार्टियों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम लोगों ने इस जो इलेक्शन के अमल है इसमें किसी भी बात पे कि हम लोगों का कोई एहतजाज या पिटीशन इसकी राह में रुकावट ना बने, उस चीज़ से परहेज़ किया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी साहब हैं, उनकी लॉ एसोसिएट की एक मेंबर सायमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असम्बली की रिज़र्व सीट MPS में उनका नाम आया है। और जो यहाँ पर सिंध में सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएट की मेंबर भी हैं और राइट हैंड भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि उनका नाम रिज़र्व सीट में कैसे आया, और सुनने में तो निसार दुरानी साहब की नॉमिनीज भी उसको कहा जा रहा है। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए।